Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Grade 9 students, in this video we are going to study the third style, solving problems related to direct proportion by algebraically. We already studied the first method is unitary method. Unitary method means you need to find value of one unit, value of a pen, value of an orange, value of an apple, value for 1 kilometer, value for 1 centimeter, 1 meter, likewise a unit value. So using a unit value, you can find the value that they ask. So that method called is unitary style. Then we studied definition method directly, how the direct proportion defined. With the definition, we studied, we make a equation, we construct a equation. Using the equation, we find whatever they ask. The third style, it's similar, most similar to the unitary method, algebraically. Using a equation, using a formula, we are going to find the direct proportion questions. Okay, so before we go to this style, if you go to the page number 7 in your book, so some examples are there. First of all, they mention price of a pen. So price of a pen is equal to 15 rupees. So price of 2 pens is multiplied by 2, it's 30 rupees. So if you increase the number of pens, if we increase the number of pens by 4, so the value, price of the pens are increasing. So 4 into 50, it is 60. So the price of a pen is a constant amount. Constant means it doesn't change. நாங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறோம், அங்கே பென்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. எல்லா பென்ஸுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ இருக்கு, எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒரு வெரைட்டி பென்னு நாங்கள் கேட்டோம்னா ஒரு 10 rupees, இன்னொரு வெரைட்டி பென் கேட்டோம்னு சொன்னால் 15 rupees. So likewise, each of every variety pen, it is a normal pen, ballpoint pen, it's 10 to 15 rupees. If you ask a gel pen, it is 20 rupees. Likewise, dust pen, so it is more than 20, 30 something, I don't know. So the cost of a pen or variety of pen is a constant amount. Okay, நீங்க ஸ்ரீலங்கால எங்க போயிட்டு அந்த பேனா வாங்கினாலும் அந்த அமௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகாது. So that's what we call constant. The value just it's not changed. Change ஆகாத வேல்யூக்கு நாங்க சொல்லுவோம் constant value. Okay, so by in the style நீங்க பார்க்க போகல, when the number of pens are increasing, with the values also increase. So we can say the number of pens and the price of those pens are in direct proportion. When the numbers is increasing, the price is also increasing. Okay, using these values, we can find the constant value. What is the constant value? Always the constant value, the change, the not changed value, சேஞ்ச் ஆகாத அந்த வேல்யூவை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு ஸ்டைல் நாங்கள் நேரத்தோட படிச்சுக்கிறோம். அந்த வேர்டை இங்கே சொல்லலாம், யூனிட் வேல்யூ. யூனிட்டரி ஸ்டைலில் நாங்கள் ஒரு யூனிட் கண்டுபிடிச்சோம், அதே மாதிரி யூனிட் வேல்யூ. யூனிட் வேல்யூ, இன் அதர் வேர்ட், வி கேன் சே த கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ 4 pens cost 60 rupees. What is the price of a pen? So 60 divided by 4, it gives 15. Okay, we'll say 10 pens cost 150 rupees. So what is the cost of 1 pen? 150 divided by 10.
So 4 pence cost 60 rupees. So what is the unit price? So what is the unit price? It's 15 rupees. 10 pence cost 150 rupees. What is the price of a pen? What is the unit price? So if you divide it, it is also 15. So when the number of pens are changing, related to the number of pens, the amount, the price of the pens are increasing. Number of pens are increasing, the price is also increasing. But the unit value, price of a pen, it doesn't change. It is always 15. Okay, simple எங்களுக்கு வழங்குது. So இப்படி ஒரு constant amount, சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு அமௌண்ட்டை எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலும். எல்லா இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க. எல்லா இதுலயும் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யூனிட்டரி மெத்தடா இருந்தாலும் சரி, மற்ற மெத்தடா இருந்தாலும் நாங்கள் யூனிட்டுக்குரிய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சு அது போறோம். அதுல அந்த கண்டுபிடிக்கிற ஸ்டைல் தான் டிஃபரெண்ட் ஆகும். ஓகே, அது மாதிரி தான் இங்கேயும் நாங்க யூனிட்டட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அதை நாங்கள் ஒரு ஃபார்முலாவா நாங்கள் அல்ஜிபிரிக்கல் டேர்ம்ல நாங்கள் கொண்டு வர போறோம். அவ்வளோதான் ஒர்க். என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ஏதாச்சும் ஒரு ஐட்டம்ட வேல்யூ உங்களுக்கு தந்தீங்க, இங்க பிரைஸ், நாங்கள் அந்த பிரைஸை சொல்லுவோம் y. ஆல்வேஸ் we use y for the given value. இங்க price of pens. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் செய்யறதுனா நாங்கள் அதை பார்ப்போம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் த பென்ஸ், குவான்டிட்டி நாங்கள் எப்பவுமே சொல்லுவோம் வந்து எக்ஸ். இங்க குவான்டிட்டி, நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் அண்ட் பிரைஸ் ஆஃப் த பென்ஸ். குவான்டிட்டியை நாங்கள் எப்பவுமே எக்ஸால இண்டிகேட் பண்ணுவோம். பிரைஸ் வேல்யூவை நாங்கள் எப்பவுமே வந்து ஒய்யால இண்டிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க என்ன இருக்குது? ஒய் எக்ஸ். இங்க என்ன இருக்குது? பிரைஸ், தட் இஸ் ஒய் எக்ஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஒய் price of the pens divided by number of pens. The price of the pens, x number of pens. Y is always value, x is always numbers, quantity. இதை நாங்க டிவைட் பண்றதால அது எந்த பிரைஸால எத்தனை என்று சொல்லி நாங்க டிவைட் பண்றப்ப 4 pens 60 rupees. அப்ப 60 divided by 4 ஒரு அமௌண்ட் எங்களுக்கு கிடைக்கும். 150 rupees 10 pens. 10 pens 150 rupees. ஸோ அந்த வேல்யூவை குவான்டிட்டியால டிவைட் பண்ற நேரம் எங்களுக்கு சேம் அமௌண்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ அந்த பிரைஸ் ஆஃப் அ பென் சேஞ்ச் ஆகணும். அப்போ அது சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. அப்போ அந்த கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூக்கு நாங்கள் கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்பவுமே ஒரு சிம்பிள் கேயால இண்டிகேட் பண்ணுவோம். இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. என்ன இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டா, சிம்பிளா உங்களுக்கு தந்த ஃபர்ஸ்ட் டேட்டால இருந்து யூனிட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கும். இங்க நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க? 4 pen 60 rupees. யூனிட் வேல்யூ என்ன, ஒரு பென் என்ன, அதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதை மட்டும் நீங்க என்ன வச்சுக்கோங்க. 10 pens 150 rupees. ஸோ டிவைட் பண்ணினா யூனிட் ஒரு பெண்ணுக்கானது வரும். அவ்வளோ யூனிட் ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கிறது, யூனிட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு புதிய ஈக்குவேஷன் ஒன்று போடுறோம். பெருசா ஒன்றும் யோசிக்கிறது இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் போடுறோம். என்ன அந்த ஈக்குவேஷன்ல தெரிய வேண்டியது? O is y, U is x. X always value, sorry, y always value, x number of the quantity number என்ன அது தாராங்களோ அது. நாங்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நேரம் பார்ப்போம். ஸோ வேல்யூவை குவான்டிட்டியால டிவைட் பண்ற நேரம் எப்பவுமே கன்ஸ்டன்ட் அமௌண்ட் வரும், தட் இஸ் யூனிட் வேல்யூ. அதை நினைவு. ஸோ இங்க இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நாங்க கிரியேட் பண்றோம். y ஈக்குவல் எக்ஸ் டிவைட் ஆகிருக்கு, உங்களை போனா k ஓட மல்டிப்ளை, y ஈக்குவல் kx. இதான் அந்த அல்ஜிப்ரிக்கல் ஃபார்முலா. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினா செய்ய போறோம். ஓகே, இப்போ நீங்க எழுதி கொள்ள வேண்டியது y over x equal k. y is always the value, x always the quantity, k is the constant amount. அது கன்ஸ்டன்ட் அமௌண்டோட நீங்க எழுத வேண்டியது யூனிட் வேல்யூ அப்படின்னு எழுதுங்க. அப்ப லேஸ் ஆயிடும். யூனிட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்க நாங்க யூனிட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சி. ஸோ அந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணினா y ஈக்குவல் kx என்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்குது. உங்களோட புக்கில் அங்கே இருக்கு. இப்போ நாங்கள் 1-2 கொஸ்டின் செய்வோம். இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ என்ன நடக்க போகுது, எப்படி இதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறோன்னு நாங்கள் ஒரு சில கொஸ்டின் செய்வோம். எங்களுக்கு அப்போ வேணும்.
So remember one thing, constant amount. You always going to find constant amount, constant value. Constant value, in other words, we can say unit value. In our word, we can use unit value. Okay. If we go to the exercise we already done, exercise 10.3, go to the second question A. Exercise 10.3, the previous exercise, second question A. So what is the data given? If the price of 10 kilogram rice, price of 10 kilogram rice. So 10 kilogram, the quantity is given 10 kilogram. Quantity always indicated with X. So the value of this 10 kilogram is 850 rupees. So 850 rupees. The value is given. Value is always indicated with Y. Okay. So they ask a question, find the price of 7 kilogram. So using this, find 7 kilogram. Price of 7 kilogram. First of all, we are going to use this algebraical equation to find unit value. In other words, constant value. Constant value means you need to find the unit price. What is the unit price? 10 kilogram cost 850. You need to find 1 kilogram. How do we find it? So equation y equal kx. This equation is a universal equation. You can use direct proportion question, all the direct proportion question. Okay, remember that y value, x is the quantity. So the value is 850. Substitute it. We need to find the k, the constant value, k constant value into x. X is the quantity, 10. Okay, so find the k. So k and 10 are multiplying with each other. So if you change the 10 other side of the equation, it will divide. So k equal 850 divided by 10. Okay, just use your knowledge, what you studied in unitary method. 850 cost 10 kilogram. So if you divide 850 by 10, what will be the amount? The amount is unit price. Unit price means the price of 1 kilogram. In the third style, we are going to use a word, price of 1 kilogram, price of a unit. Adukku badila, instead of this, we are going to use constant value. That's all. We are going to use constant value. Okay, constant value. What is the constant value? You can divide 0, 0. So 85 rupee, 85, not rupees, 85. Constant value is 85. So we know the constant value 85. Manasila neenga vachukkonga vande 85 is 1 kilogram of rice. Right, first each and every question we need to find the constant value first. Then another time we are going to use the same equation. So this is the first step. Second step, we are going to use another time the same equation, y equal kx, y equal kx. So in here, what is the quantity? We need to find 7 kilogram. So quantity is always x. So x 7. So same rice, they bought same rice. So the constant value is not changed for the same item. So k is 85. That's why we found the k. So k is 85. So what is the name we are given to y? Value of some quantity. Okay, value of 10 kilogram. So what they ask, value of 7 kilogram. So if you multiply it, you can find the value. Is it simple? Okay. So 7 into 5, 35, 3 balance, 7 into 8, 56, 56, 3, 59. So 595. You know why is the price of 7 kilogram. So therefore 595 rupees. Same answer you have already done with the
second style. So for the given data, using the first given data, we are going to find the constant value. Constant value னு சொல்ல போகல மைண்டில் உங்களுக்கு வர வேண்டியது யூனிட் பிரைஸ். வச்சுக்கோங்க, constant value unit price. Okay, right. So using that unit price, we are going to find the other quantities value. What is the other quantity? 7 kilogram. Okay. நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்றேன்னா, சாப்பாடு ஒரு உதாரணம் ஒன்று நல்லா சொல்லணும். சரியா? இப்போ ஒரே ஐட்டம் வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா யூஸ் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேர் வேறு. இப்ப இங்க நாங்க சொல்றோம் வந்து யூனிட் பிரைஸ். ஓகே, இங்க நாங்க யூஸ் பண்றது கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல்ல நாங்க யூஸ் பண்ணினது யூனிட் பிரைஸ். அதே தான் இங்க செஞ்சிக்கிறோம். காஸ்ட் குவான்டிட்டியால டிவைட் பண்ண போகல யூனிட் வரப்போ. நல்ல உதாரணம் என்ன தெரியுமா? முட்டை எடுத்து நல்லா அடிச்சு கருப்பட்டி எல்லாம் போட்டு நல்லா அவிச்சு எடுத்தா என்ன நாங்க பிறநாளைக்கு செய்யறது? வட்டலாப்போம். ஓகே, சேம் முட்டை சேம் ஐட்டம். ஓகே, கொஞ்சம் மெத்தடை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக்கி இன்னொரு ஐட்டம் உண்டு சேர்த்தா வந்து மாவு கொஞ்சம் போட்டு பட்டர் எல்லாம் போட்டு அடிச்சு எடுத்தா அதே மாதிரி அவிச்சு எடுத்தா we called as cake, but the primary item is முட்டை, egg. ஓகே, ஸோ ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்க வந்து வித்தியாசமான 2-3 பேரை சேர்க்கிறோம். இங்கேயும் முட்டை தான், அங்கேயும் முட்டை தான் சாப்பாடு. ஸோ இவர்ட பேர் வட்டலாப்பம், அவர்ட பேர் கேக். டிஃபரெண்ட் ஆகுது என்ற மெத்தட் டிஃபரெண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க நாங்க நேரத்தோட கொடுத்த அதே பேரை நாங்க வித்தியாசமா கொஞ்சம் கொடுக்கோம். தட்ஸ் ஆல். கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எப்பவுமே என்ன வச்சுக்கோங்க, யூனிட் பிரைஸ், யூனிட் வேல்யூ. ஓகே, இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி யூஸ் பண்றேன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, we'll go for the second question in the 10.3 second question. We'll do it with this method algebraically. If the mass of okay, if the mass of 9 cubic centimeter of a certain type of metal, ஒரு குறிப்பிட்ட இரும்பு ஐட்டம் உண்டு இருக்குது, அதுல 9 cubic centimeter பார் என்ன சொல்றாங்க, 108 gram. So 9 centimeter cube is 108 gram. So 108 gram என்று சொல்றது வேல்யூ. ஓகே, இவர் அப்போ y வேல்யூ இண்டிகேட்டட் வித் y. ஸோ 9 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்றது குவான்டிட்டி. ஸோ இது எக்ஸ். y எக்ஸை நீங்க விளங்கி கொண்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லெஸ்ஸா செய்யலாம். ஓகே, ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் 12 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ கேட்குறாங்க 12 சென்டிமீட்டர் கியூப் என்ன கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் மாதிரியே யூனிட் வேல்யூ 9 cubic centimeter தந்திக்கு. அப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும், 1 cubic centimeter கண்டுபிடிக்கணும். 1 cubic centimeter கண்டுபிடிக்கணும். That is what we call unit value. இங்க யூனிட் வேல்யூ சொல்லக்கூடாது, இங்க வந்து வேற ஒரு ஐட்டம் பேர் சொல்லணும். யூனிட் வேல்யூவை மறைச்சு நாங்க வேற ஒரு பேர்ல அதை சொல்லணும். புதிய பேர்ல கலாசா கொஞ்சம் சொல்லணும். என்ன புதிய பேர்ல கலாசா சொல்றேன், கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. யூனிட் வேல்யூ வரும் சொல்லக்கூடாது, நோ, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. தட்ஸ் ஆல். கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சேம் கான்செப்ட், பட் த வேர்ட் வி ஆர் டிஸ்கிரைபிங் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மனசுலக சொல்லுங்க. யூனிட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்? So we are going to use the equation y equal kx is our equation. The value and the quantity are we know. Value and the quantity we know. So value we are going to substitute 108. K, what is K? Constant value, unit price. Okay, into x we know the quantity is 9. Okay, find the K. So K equal, if we change the 9 other side of the equation, 108 over 9. Okay, இந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் யோசிங்க. quantity
value is 108, quantity is 9. 108 9ஆல டிவைட் பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் என்ன? யூனிட் வேல்யூ. ஆனா இங்க நாங்க என்ன பேர் சொல்றோம்? Constant value. That's all. Same. Okay, so we need to find unit value. So 9ஆல டிவைட் பண்ணினா 10 one time, 1 remaining, 18 2. So 12. So unit value is 12. இதுக்கு எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் நாங்க போடுறல. K is 12. ஓகே, எங்களுக்கு யூனிட் வேல்யூ தெரியும், கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரியும் 12. அடுத்ததுல குவான்டிட்டி தெரியும் 12. X தெரியும் எங்களுக்கு. அப்ப என்ன எங்களுக்கு தெரியா? Y எங்களுக்கு தெரியும். So another time we are going to use the same equation y equal kx, because we need to find the value of 12 cubic centimeter. So x is 12, k we found it, it is also 12 here, so 12. So what is the mass of 12 cubic centimeter metal like this? So 12 into 12, 144. So therefore 144 gram. You know the answer, so you can check if the answers are correct or wrong. So that is the thing, basic thing in the third method, algebraically. We have a algebraical equation, y equal kx. Just remember that y is always value of the given, x is always quantity of the given, k பரவாயில்ல, இப்ப சொல்லுங்க, மனசார சொல்ல இப்ப சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. k யூனிட் வேல்யூ. இங்க நாங்க கலாசில சொல்லுவோம் கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம், யூனிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம், திருப்பி அந்த யூனிட் வேல்யூவையும் குவான்டிட்டியையும் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். என்ன வேல்யூ கேட்டாங்களா கண்டுபிடிக்கும். ஸோ சிம்பிள். 3 ஸ்டைல் இதுல இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் 3 styles to deal or solve direct proportion question. In grade 9 they ask to do with this method. Sometimes in your exams, in your questions, they prefer the method. அவங்க இந்த மெத்தட்ல செய்யுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. solve this direct proportion algebraically. அப்ப இப்படிதான் செய்யும். அவங்க என்ன அவங்க அதுல மென்ஷன் பண்ணினாங்கன்னா அந்த மாதிரி செய்யும். அப்படின்னா எங்களுக்கு அந்த 3 ஸ்டைலும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனாலதான் நாங்க 3 ஸ்டைலையும் படிக்கணும். ஆனா இதுல கன்செப்டை நீங்க விளங்கி கொண்டீங்கன்னா உங்களோட ஓ லெவலுக்கு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா டிரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷனை எப்படி சால்வ் பண்றது, அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் இருந்தா போதும். நல்ல மெத்தட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த யூனிட்டரி மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, அதான் கொஞ்சம் லேஸ். அதுக்கு புறவு நல்லது என்னன்னு கேட்டா இந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, இது ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்றை நீங்க நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க. அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிரேட் 10 கிரேட் 11 எல்லா கேள்வியும் உங்களுக்கு செய்யலாம். கிரேட் 10 கிரேட் 11 வர போக்கால அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. டெஃபினிஷன் ஸ்டைல்ல செய்யுங்க, யூனிட்டரி மெத்தட்ல செய்யுங்க, இல்லாட்டி அல்ஜிப்ரிக்கலா செய்யுங்க, அப்படி சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் சால்வ் இட். எங்களோட ஐடியா படி தான் நாங்கள் சொல்வோம். இப்போ கிரேட் 9க்கு வந்து எங்களுக்கு இந்த 3 ஸ்டைலும் தேவை. ஸோ 3 ஸ்டைலையும் கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் 10.4 அதே மாதிரி சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. 10.4 இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இன்ஷா அல்லாஹ்.